Rớt này tên khmer, rương trai slang, nâng sách là ngùng. Cá bị bề nhỉ, mình có muối, một thằng có sốc ở đóng. Lái cục rõng, đói bè đi chia môi bè ỏng, rung bè niềm thả, đạch bìa. Quay cái bật tài nó có ní, xâm bố từ đói trọc xâm bạch mà hạ xá. Còn ta bè đi chia ỏng ní, miền chờ rạc lạc ảnh nạ trong lại bị kế. Cứ bè ỏng, miền sợ tệ bà nha tôn xảo ý. Cứ bà ổng trôi chất đạp biệt bình chô lực trưởng nâng trôi chấn đã bình chia châm lại đá thua ai bà chia riêng bị bạ rồi nấy rước rồi vì cha nâng thái mình bàn nếu ai phung đại sơ gia muối mình promenade mình một tháng trời sàn chiếc mình cầm prĩa rồi nấy cho môi dây cha mình nè với bật đại kỳ cây cỏ con tái kim min bạch nhã lư lá đôi chịp bịch thực ỏ ái đo sài bà nhà hà lồng bát giang sọt chấm niếng rồi hút đo là bay múa xài phía bên cùng sọc ngày muối sách bìa miến bạch tây tròn xa là bón bạch nhã chỉ mùi nâng riêng trong nó con đâm bấy út án âm pi âm này chết đá rồi bọc luôn rốn ban ao mán đá tiệt vào bờ cả tháng lệ ná đa trút rá nên lơ thực đầy bản dưỡng nâng bờ cồn miệt một té còn té bà hiền một xà là bón ai với mình bàn núng dừng nâng đặt cúc ở muối chịu bệnh lứ xích đây bờ cả nấy riêng cục nĩa có khái cao nửa nhớ miền nón ná đã hiến trên một lời khơi đôi nóng chai slán có xâm rai chất cho bạc bảo rằm đi cho vàng làm bấy bằng crám nơi cho được út án ở đợt bò sạch ở ngôn ăn nỉ nếu bị chai slán tự đó sạch bìa có bán sai chấm ọ thà dí ở ạc mình tôi tại ảnh trong một xa là bò quấy nâng giường rứ châu ảnh tứ ban xâm nành mùi ở chóm đầm bấy chắp chó đá bỏ cắt xuôn cho bài dương ở bán bà ấy thua mình bàn tế bà đã bỏ ảnh nâng thét về lượt mà á chơi slat nhấm rối tu tập bánh đói cay vì cá cục thà bỏ bật ra ẩn chỉ riêng nghỉ nát còn té đầm bay bàn xâm nành chắp cho bán rúng rơi rột dài chùm nón đá vừa bịp xài lớn ở tu bằng cúng cho môn sần đớp tu bè bằng cúng ai cho một bán vừa xâm nành bàn á sách là ngủng coi chộp nhãn rúa mình đứng thả rột xài mốc vì nè bán bên chia ở sân nã đột lớn dọc dài một chón có cho mình chóm chồng cõi đánh có trời sọc chật tránh nông vì nhiều xa tì mùi đờ miến bè tây thân sầm bá đại bỉa có bạn bên chia bên to thà né ảnh bật chia phục cài sầm đầy mến chó bàn trắng nề trực sách môi kinh chữ cho ảnh dọ quía tự đàm ở đó chữ đàm chờ mía hái ao giường mở nông rì dạ bế tâm tá mùi dục trời sáng từ tua dột sạch núng rối tu tàu thà grab tu bờ ẩn chỉ riêng tôi tại nè còn tái crop bực sạch ní trời cả chỉ bị xem dáng cứ tức núng ở bờ liệt ghế nơi ban sầm mật xôm bờ ẩn chắt xây nã từ đó tức nôm nía một áo tu bằng cùng phỏng được sạch ní ai đo làng bàn đại tiền lệ được nó có hay slon slão rồi mình hiến cho tự bàn sầm món làm bấy rộp chặt niệm để lại rốn có chanh chai slán chơi lướt bị bì đại bỉa miến ở ròm mà một chẳng kháng chấm buông một mình thấy sư náp ở đấy rốn có đại lẹ khán trong cõi thà lực ní bà ấy ai thua ai dương nị dây thả
mình bínhឬក៏មិនជឿបានយើងនឹងចោះចេញពីបល្ល័ង្កឲ្យឯងសោយរាយជំនួសប៉ុន្តែបើឯងនិយាយអ្វីមកហើយយើងគ្រាន់តែងក់ក្បាលយល់ព្រមនោះឯងត្រូវតែស្លាប់ឯចៅឆ្លាតក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបរាប់រឿងនិទានកាលពីដើមឪពុករបស់ទូបង្គំមានសត្វមូសមួយក្បាលកម្ពស់ជាងខ្ពស់ភ្នំទៅទៀតរាល់ពេលវាហើរម្ដងស្លាបរបស់វាបក់ធ្វើឲ្យទឹកសមុទ្ររីងស្ងួតអស់ស្ដេចក៏ងក់ក្បាលអើយើងជឿវាពិតជាអញ្ចឹងមែនព្រោះខ្លាចនិយាយថាមិនជឿរួចក៏ចាញ់ឯចៅឆ្លាតក៏បានបន្តទៀតថាចំណែកឯយាយរបស់ទូបង្គំវិញគាត់មានឆ្នាំងមួយធំស្មើនឹងមហាសមុទ្រគ្រាន់តែដាំបាយម្ដងចិញ្ចឹមមនុស្សបានទូទាំងពិភពលោកឯស្ដេចពាលខំប្រឹងទប់សំណើចរួចក៏ងក់ក្បាលថាអើពិតមែនហើយយើងជឿឆ្នាំងនោះពិតជាមានមែនចៅឆ្លាតក៏បានញញឹមរួចនិយាយបង្ហាញថាបបិទ្ធព្រះអង្គអ្វីដែលអស្ចារ្យជាងគេនោះគឺការពីមុនឪពុករបស់ទូបង្គំបានខ្ចីប្រាក់ពីឪពុករបស់ព្រះអង្គចំនួន 10,000 ដំឡឹងមាសហើយឪពុកព្រះអង្គក៏បានសន្យាថាបើគ្មានប្រាក់សងទេនឹងត្រូវលើកព្រះរាជបល្ល័ង្កនិងនគរទាំងមូលនេះឲ្យមកទូលព្រះបង្គំដើម្បីជាការសងបំណុលវិញឯស្ដេចពាលគ្រាន់តែលើដូច្នោះក៏ស្រែកខ្លាំងទាំងភ្លេចខ្លួនថាណែចៅឆ្លាតមិនពិតទេឯងនិយាយកុហកហើយបិតារបស់យើងមិនដែលជំពាក់ប្រាក់ឪពុកឯងឡើយយើងមិនជឿជាដាច់ខាតគ្រាន់តែស្ដេចពាលនិយាយចប់ភ្លាមចៅឆ្លាតក៏សើចយ៉ាងខ្លាំងរួចក៏ទូលតបថាបបិទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ទើបតែមានបន្ទូលថាមិនពិតនិងមិនជឿបើដូច្នេះបើតាមសន្យាព្រះអង្គត្រូវចុះចេញពីតំណែងស្ដេចពាលក៏មានសេចក្តីអាម៉ាស់ជាខ្លាំងនិងដឹងខ្លួនថាបញ្ញារបស់ខ្លួនមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមបាននឹងក្មេងតូចម្នាក់នេះបានឡើយដោយសារពាក្យសន្យាហើយជាពាក្យសច្ចៈស្ដេចពាលក៏សុខចិត្តចុះចេញពីរាជបល្ល័ង្កប៉ុន្តែចៅឆ្លាតជាក្មេងមានធម្មតាគេមិនចង់បានរាជសម្បត្តិអ្វីឡើយគេគ្រាន់តែចង់បង្រៀននៅមេរៀនមួយទៅដល់ស្ដេចដែលអួតអាងនិងមើលងាយប្រជារាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះចៅឆ្លាតបានសុំឲ្យស្ដេចពាលសន្យាថានឹងឈប់មើលងាយមនុស្សឈប់ដាក់បញ្ជាផ្ដេសផ្ដាសនឹងត្រូវខំប្រឹងរៀនសូត្រដើម្បីដឹកនាំនគរឲ្យបានល្អចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកស្ដេចពាលក៏ប្រែមកជាស្ដេចដែលមានសិលធម៌ស្ដាប់យោបល់អ្នកមានប្រាជ្ញាហើយនគរសុខដុមក៏មានសេចក្តីសុខសេមសានរហូតតរៀងមកតម្លៃអប់រំនៅក្នុងរឿងនេះមានដូចជាទី1បញ្ញាវិសេសជាងអាវុធឬកម្លាំងការប្រើបញ្ញានិងស្មារតីហ្មត់ចត់អាចដោះស្រាយបញ្ហាធំបានបើទោះបីជាយើងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលទន់ខ្សោយយ៉ាងណាក៏ដោយទី2កុំវិតម្លៃមនុស្សតែលើរូបរាងកាយឬក៏វណ្ណៈក្មេងក្រីក្រក៏អាចមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ជាជាងអ្នកមានអំណាចដែលខ្ជិលច្រអូសហើយមិនសិក្សារៀនសូត្រទី3ភាពអំនួតនាំមកនៃក្តីអន្តរាយការអួតអាងនិងការមើលងាយអ្នកដទៃ
តែងតែនាំមកនូវភាពអាម៉ាស់និងការបរាជ័យនៅទីបំផុតទី4ពាក្យសច្ចៈមនុស្សម្នាក់ជាពិសេសគឺជាអ្នកដឹកនាំត្រូវតែរក្សានៅពាក្យសន្យាឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនរឿងចៅឆ្លាតនិងស្ដេចល្ងងចប់ដោយបរិបូរណ៍រឿងនិទានចំនួនសត្វខ្លានិងទន្សាយកំហួយនាសម័យព្រេងនាយមានព្រៃព្រឹក្សាដ៏ធំល្វឹងល្វើយមួយនៅកន្លែងនោះគឺជាទីជម្រកនៃសត្វព្រៃរាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានក្បាលព្រៃនោះសម្បូរទៅដោយដើមឈើធំធំឡើងខ្ពស់ស្រឡះនិងមានទឹកអូរថ្លាយងដែលហូរកាត់តាមជ្រលងដងភ្នំក្នុងចំណោមសត្វទាំងអស់មានសត្វខ្លាធំមួយក្បាលដែលមានរហស្សនាមថាបញ្ញាសឹកភ្នែកក្រហមវាជាស្ដេចព្រៃដ៏មានអំណាចមានដងខ្លួនធំមាំនិងមានក្រញាំជើងដ៏មុតស្រួចដែលអាចបំបែកនៅសាច់សត្រូវក្នុងតែមួយពព្រឹកភ្នែកខ្លានេះមានចរិតកាចសាហាវនិងអាងខ្លួនថាមានកម្លាំងខ្លាំងវាចូលចិត្តដើរគំរាមកំហែងសត្វដទៃមិនដែលចេះយប់យល់ឡើយសត្វទាំងឡាយនៅក្នុងព្រៃគ្រាន់តែឮសំឡេងក្រហមរបស់វាពីចម្ងាយក៏នាំគ្នារត់ពួនសន្ធាប់ជើងបាត់អស់ថ្ងៃមួយនារដូវក្តៅខ្លាំងពន្លឺព្រះអាទិត្យបានចាំងចាស់មកលើផែនដីហាក់ដូចជាចង់រំលាយអ្វីៗចោលគ្រប់យ៉ាងឯសត្វខ្លាដែលកំពុងតែស្រែកឃ្លានយ៉ាងខ្លាំងនោះក៏បានដើរក្រវ៉ាយរកចំណីពេញតែព្រៃប៉ុន្តែមិនឃើញសត្វណាមួយដែលបានចេញមកឡើយវាដើរទៅដល់មាត់អូរមួយក៏ប្រទះឃើញទន្សាយកំហួចមួយក្បាលកំពុងតែដេកលក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់នៅក្រោមដើមជ្រៃធំដែលមានមេឃសាខាត្រជាក់ត្រឈឹងត្រជៃស្រួលឯសត្វខ្លាឃើញសាច់ទន្សាយសោកជ័យក៏លិតមាត់លិតអណ្ដាតនៃរបស់វាឡើងក្រហមងាំងដោយក្តីស្រេកឃ្លានវាគិតក្នុងចិត្តថាថ្ងៃនេះអញពិតជាមានលៀបបំណាស់ចំណីដ៏ទន់ល្មើយនេះនឹងជួយឲ្យអញបាត់លៀនបានមួយពេលហើយអោទន្សាយអើយទន្សាយជីវិតរបស់ឯងបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសត្វខ្លាក៏ដើរលបចូលទៅចិនរួចក៏ស្ទុះទៅសង្គ្រោះជាប់ជើងទន្សាយយ៉ាងណែនទន្សាយកំហួចក៏បានភ្ញាក់ឡើងទាំងប្រលឹងចុងសក់វារើបំរាស់បន្តិចរួចបន្លឺសំឡេងក្រហមខ្លាំងថាអាទន្សាយតូចឯងមានសំណាងណាស់ដែលបានស្លាប់ក្រោមក្រញាំរបស់ស្ដេចព្រៃដូចជាអញកុំបាច់ឬបំរាស់អីនាំតែហត់ទេទន្សាយដឹងភ្លាមថាខ្លួនឯងនេះកំពុងស្ថិតក្នុងមាត់សេចក្តីស្លាប់បើវាតស៊ូតាមកម្លាំងវានឹងក្លាយជាចំណីរបស់សត្វខ្លាក្នុងពេលតែមួយវិនាទីតែប៉ុណ្ណោះបើដូច្នេះវាក៏ដកដង្ហើមវែងរួចធ្វើជាសើចបន្តិចរួចធ្វើជាយំបន្តិចហាក់បីដូចជាសត្វដែលឈួតល្ងើខ្លាឃើញបែបនេះក៏ឆ្ងល់ណាស់រួចសួរថាជីអាទន្សាយនេះឯងយំផងឯងសើចផងចុះតើវាមានន័យថាយ៉ាងម៉េចឬមួយឯងខ្លាចអញពេករហូតដល់ភ័យចង់ឈួតបាត់ទៅហើយឯទន្សាយក៏ធ្វើជាជូតទឹកភ្នែករួចឆ្លើយតបទៅវិញដោយសំឡេងរៀងញ័រថាអោលបងខ្លាអើយដែលខ្ញុំសើចនោះ
ព្រោះខ្ញុំសើចចំអកឲ្យវាសនាខ្លួនឯងដែលត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែតែខ្ញុំយំនោះគឺខ្ញុំយំសោកស្ដាយជំនួសលោកបងខ្លាតែប៉ុណ្ណោះលោកបងឯងមិនដឹងទេឬថាពេលនេះអំណាចរបស់លោកបងត្រូវបានគេដណ្ដើមយកបាត់ទៅហើយឯសត្វខ្លាឮពាក្យថាដណ្ដើមអំណាចទៅក៏ខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងវាក៏បានប្រើម្រាមក្រញាំជើងសង្កត់ទៅលើទន្សាយខ្លាំងជាងមុននេះអាទន្សាយឯងនិយាយពីស្អីតែនរណាហ៊ានមកដណ្ដើមអំណាចពីអញនោះនៅក្នុងព្រៃនេះអញគឺជាម្ចាស់អញគឺជាស្ដេចទន្សាយក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើល្បិចបន្តថាណែលបងខ្លាអើយនៅខាងក្រោយថ្មភ្នំដុះនោះមានខ្លាមួយក្បាលទៀតដែលមកពីព្រៃឆ្ងាយវាមានខ្លួនធំជាងលបង2 ដងភ្នែកវាធំដូចជាជើងពៀនហើយវាបានប្រកាសប្រាប់ទៅសត្វគ្រប់គ្នាថាលោកបងខ្លាឯងគ្រាន់តែជាខ្លាកញ្ចាស់តែគ្មានកម្លាំងបាយហើយចេះតែចាំចាប់សត្វតូចតាចដើម្បីស៊ីជាអាហារតែប៉ុណ្ណោះវាថែមទាំងបញ្ជាឲ្យខ្ញុំមកប្រាប់លោកបងថាបើលោកបងមិនព្រមចោះចាញ់ទេវានឹងមកហែកត្រង់លោកបងនៅល្ងាចនេះជាក់ជាមិនខានហើយរីឯខ្លាអាញាសឹកនៃក្រហមគ្រាន់តែលើកបែបនេះវាទ្រាំមិនបានវាជាសត្វមានអំណុតស្រាប់មិនដែលឲ្យនរណាបានខ្លាំងជាងខ្លួនឡើយសត្វខ្លាវាក្រហមឡើងអើលអស់បាក់សាបាក់សីថាស្អីគេតើវាជានរណាហ៊ានមកប្រមាថអញដល់ថ្នាក់នេះណែអាទន្សាយឯងឆាប់នាំអញទៅជួបវាភ្លាមបើអញមិនបានសម្លាប់វាទេអញមិនសុខចិត្តឡើយតែបើឯងពួតផអញឯងនឹងត្រូវស្លាប់ជាដាច់ខាតទន្សាយធ្វើជាខ្លាចញញើតរួចក៏នាំខ្លាដើរឆ្លងកាត់ព្រៃជ្រៅរហូតដល់វាស្មៅមួយដែលមានអណ្ដូងទឹកចាស់មួយដែលជ្រៅខ្លាំងនិងមានទឹកថ្លាឆ្វង់ដូចជាកញ្ចក់នៅពេលទៅដល់មាត់អណ្ដូងទន្សាយក៏ដើរក្រោយបន្តិចរួចចង្អុលទៅក្នុងអណ្ដូងថាលោកបងមើលចុះវាកំពុងតែនៅក្នុងបន្ទាយក្រោមដីនេះហើយជាកន្លែងរបស់វាប្រាប់ថាវាមិនចង់ចេញមកក្រៅហើយនាំតែហត់នោះទេបើសិនជាលបងខ្លាំងហើយពិតជាស្ដេចព្រៃមែននោះចូលទៅច្បាំងជាមួយវានៅក្នុងនោះទៅឯខ្លាក៏ស្ទុះទៅអើតមើលនៅក្នុងអណ្ដូងទឹកនោះដោយសារទឹកអណ្ដូងមានសភាពស្ងប់និងថ្លាខ្លាំងខ្លាក៏ឃើញស្រមោលខ្លួនឯងនៅក្នុងអណ្ដូងនោះវាឃើញខ្លាមួយក្បាលទៀតសម្លឹងមកវាដោយក្រសែភ្នែកកាចសាហាវតែការពិតគឺជាការភ្នែករបស់វាផ្ទាល់ខ្លាខឹងខ្លាំងណាស់ក៏បញ្ចេញសំឡេងក្រហមសំឡេងនោះក៏បានជះឡងត្រឡប់មកវិញតាមជញ្ជាំងអណ្ដូងលើសូរយ៉ាងក្រលួចឯសត្វខ្លាស្មានថាខ្លានោះវាឌឺដងដាក់ខ្លួនក៏លើកក្រញាំជើងខាងស្ដាំគំរាមស្រមោលក្នុងតឹងក៏លើកក្រញាំជើងខាងស្ដាំគំរាមមកវិញឯសត្វខ្លាក៏កាន់តែឆេះដុំវាក៏ហាមាត់បញ្ចេញចង្កុំដ៏មុតស្រួយស្រមោលនោះក៏បានហាមាត់បង្ហាញចង្កូមមកវិញដែរដោយសារតែភាពងងឹតងងល់និងមានកំហឹងនិងចង់ការពារតំណែងជាស្ដេចព្រៃខ្លាក៏សម្រេចចិត្តលោតចុះទៅក្នុងអណ្ដូងទឹកយ៉ាងជ្រៅនោះក្នុងគោលបំណងថាចង់ហែកសាច់របស់សត្រូវសត្វខ្លាក៏ធ្លាក់ចូលក្នុងអណ្ដូងទឹកយ៉ាងជ្រៅ
វាលងរួចងើបក្បាលមិនរួញវាក៏ព្យាយាមហែលនិងរើបំរាំងប៉ុន្តែជញ្ជាំងអណ្ដូងហាក់បីដូចជារអិលពេកវាមិនអាចតោងឡើងមកវិញបានឡើយមិនយូរប៉ុន្មានខ្លាក៏អស់សង្ឃឹមរួចក៏លង់ទឹកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងអណ្ដូងទឹកជ្រៅនោះទៅឯទន្សាយកំហូចឃើញសត្រូវស្លាប់បាត់ហើយក៏លោតកញ្ឆេងសាយក្អាក់ក្អាយយ៉ាងសប្បាយចិត្តរួចក៏រត់ត្រឡប់ទៅក្នុងព្រៃវិញវាបានប្រមូលសត្វទាំងឡាយឲ្យមកជួបជុំគ្នារួចក៏រៀបរាប់ពីល្បិចកលដែលវាបានប្រើដើម្បីកម្ចាត់ខ្លាដែលមានចិត្តអាក្រក់អួតអាងនោះចេញឯសត្វគ្រប់គ្នាបានត្រេកអរជាខ្លាំងហើយបានលើកសរសើរទន្សាយថាជាសត្វដែលមានបញ្ញាលើសគេចាប់ពីថ្ងៃនោះមកសត្វទាំងឡាយរស់នៅដោយក្តីសុខសាន្តមានការភ័យខ្លាចពីសត្វខ្លាដែលជាខ្លាកាយសាហាវទៀតឡើយតម្លៃអប់រំនៅក្នុងរឿងនេះទី1ការមានកម្លាំងខ្លាំងតែខ្វះការត្រេះរិះពិចារណាងាយនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងល្បិចកលរបស់អ្នកដទៃកម្លាំងកាយមានថ្ងៃអន់ថយប៉ុន្តែបញ្ញាអាចជួយយើងឲ្យឈ្នះគ្រប់ឧបសគ្គទី2កំហឹងនាំមកនូវក្តីវិនាសនៅពេលដែលយើងខឹងខ្លាំងយើងនឹងបាត់បង់ម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងមិនអាចបែងចែកការពិននិងស្រមោលបាននោះឡើយកំហឹងគឺជាភ្លើងដែលដុតរំលាយម្ចាស់ខ្លួនឯងជាមុនទី3ការចេះប្រើប្រាស់គំនិតវៃឆ្លាតភាពអត់ធ្មត់និងការសង្កេតអាចជួយឲ្យយើងរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់បើទោះបីជាសត្រូវមានអំណាចខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយទី4ការមើលងាយអ្នកដទៃនិងការលើកតម្កើងខ្លួនឯងហួសហេតុគឺជាផ្លូវដែលឆ្ពោះទៅរកការបរាជ័យរឿងចំនួនសត្វខ្លានិងទន្សាយកំហូចចប់ដោយបរិបូរណ៍រឿងនិទានខ្មែររឿងក្មេងវត្តមហាសេដ្ឋីកាលពីព្រេងនាយមានវត្តបុរាណមួយស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយស្ទឹងដ៏ធំក្នុងវត្តនោះមានក្មេងវត្តម្នាក់មានឈ្មោះថានេសនគេជាក្មេងកំព្រាដែលចាស់ទុំក្នុងភូមិប្រទះឃើញនៅក្បែរមាត់ទន្លេតាំងពីតូចរួចក៏យកមកផ្ញើនឹងព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តជីវិតរបស់នេសនគឺការបម្រើព្រះសង្ឃនិងការរៀនសូត្រធម៌អាអំពីព្រះសង្ឃជារៀងរាល់ថ្ងៃនេសនត្រូវក្រោកតាំងពីមេឃមិនទាន់ភ្លឺដើម្បីដឹកភ្លើងដាំបាយរៀបចំចង្ហាន់និងបោសសម្អាតនៅទីធ្លាវត្តដ៏ធំល្វឹងល្វើយបើទោះបីជាការងារធ្ងន់និងការហត់នឿយយ៉ាងណាក្តីក៏នេសនមិនដែលត្អូញត្អែរឡើយគេមានទឹកមុខញញឹមស្រស់ថ្លាជានិច្ចដែលគួរឲ្យព្រះគ្រូចៅអធិការមានក្តីមេត្តាចំពោះគេជាខ្លាំងមានថ្ងៃមួយមានហោរាម្នាក់ដែលល្បីថាអាចមើលដឹងពីអនាគតមនុស្សក៏បានដើរចូលមកសុំសម្រាកក្នុងវត្តខណៈដែលហោកំពុងតែអង្គុយសម្រាកគេបានឃើញនេសនកំពុងបោកខោអាវយ៉ាងស្វាហាប់ហោរានោះស្រាប់តែបើកភ្នែកធំរួចស្ទុះទៅរកព្រះគ្រូចៅអធិការទាំងអន្តរសាថាអោលោកម្ចាស់ក្មេងម្នាក់នេះមានរាសីខ្ពស់ណាស់ក្នុងបាតដៃរបស់គេមានខ្សែសម្បទាមហាសេដ្ឋីទៅថ្ងៃអនាគតទោះបីជាគេចង់ក្រក៏ក្រមិនកើតដែរ
គេនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិស្មើនឹងស្ដេចត្រាញ់មួយតំបន់ពាក្យទំនាយនេះបានលើដល់ត្រចៀកនៃក្មេងវត្តដទៃទៀតពួកគេចាប់ផ្ដើមច្រណែននិងលេងសើចចំអកឲ្យនិស្សិតអ្នកខ្លះមកសួរគេថានេះលោកមហាសេដ្ឋីកាលណាបានខ្លាចជាអ្នកមានកុំភ្លេចចែកមាសនោះឲ្យពួកយើងផងនិស្សិតគ្រាន់តែសើចរួចតបថាវាសនាគឺជារឿងអនាគតតែការងារបច្ចុប្បន្នគឺត្រូវដងទឹកដាក់ពាងឲ្យពេញសិនដើម្បីចង់ដឹងថានិស្សិតនឹងប្រើប្រាស់វាសនារបស់គេយ៉ាងណានោះព្រះគ្រូចៅអធិការក៏ហៅគេមកជួបជាលក្ខណៈសម្ងាត់លោកក៏បានហុចនៅកាក់មាសបុរាណមួយកាក់ឲ្យទៅនិស្សិតរួចមានសង្ឃដីកាថាណែចាសតអើយនេះជាកាក់មាសចុងក្រោយរបស់លោកគ្រូចូលឯងយកវាទៅសាងអនាគតចុះចងចាំថាទ្រព្យសម្បត្តិបើមិនចេះប្រើវានឹងក្លាយជាថ្នាំពុលតែបើចេះប្រើវានឹងក្លាយជាពន្លឺជីវិតនិស្សិតទទួលកាក់មាសនោះមកទាំងចិត្តរំភើបរំជួលគេមិនបានយកវាទៅទិញសម្លៀកបំពាក់ថ្មីឬម្ហូបឆ្ងាញ់ដូចជាក្មេងដទៃគិតនោះឡើយទៅវិញគេបានយកកាក់មាសនោះទៅទិញពូជបន្លែនិងពូជមែកឈើហូបផ្លែពីផ្សារឆ្ងាយគេចាប់ផ្ដើមកាប់ដីទំនេរក្រោយវត្តដែលពោពេញទៅដោយបន្លែមកធ្វើជាចំការបន្លែដ៏ខៀវស្រងាត់ការព្យាយាមរបស់គេវាមិនឥតប្រយោជន៍ឡើយបន្លែរបស់និស្សិតស្រស់និងធំជាងបន្លែអ្នកដទៃគេយកបន្លែទៅលក់នៅឯផ្សាររួចក៏យកប្រាក់ដែលបានមកពង្រីកមុខរបរពីការដាំបន្លែគេចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមសត្វនិងធ្វើអាជីវកម្មតូចតាចរហូតប្រមាណឆ្នាំក្រោយមកនិស្សិតក៏បានក្លាយជាយុវជនម្នាក់ដែលមានចំណេះដឹងនិងមានដើមទុនសមគួរគេបានលាចាកពីវត្តដើម្បីទៅរកស៊ីនៅឯទីក្រុងនៅទីនោះគេបានជួបនឹងឧបសគ្គជាច្រើនឈ្មួញខិលខូចជាយាមបោកប្រាស់គេតែដោយសារភាពវៃឆ្លាតនិងការចេះសង្កេតដែលគេធ្លាប់បានរៀនសូត្រពីក្នុងវត្តចាសនក៏អាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទាំងអស់មានយប់មួយឃ្លាំងទំនិញរបស់សេដ្ឋីម្នាក់នៅក្នុងក្រុងនោះក៏បានឆាបឆេះអស់ក្នុងខណៈដែលអ្នកដទៃកំពុងតែភ័យខ្លាចនិស្សិតក៏បានស្ទុះទៅជួយសង្គ្រោះទំនិញនិងជួយពន្លត់ភ្លើងដោយមិនគិតពីអាយុជីវិតលោកសេដ្ឋីដែលជាម្ចាស់ឃ្លាំងក៏ចាប់ចិត្តស្រឡាញ់និស្សិតខ្លាំងណាស់ដោយសារភាពក្លាហាននិងភាពស្មោះត្រង់គាត់ក៏បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យនិស្សិតមកគ្រប់គ្រងមុខចំនួនធំៗរបស់គាត់មិនយូរប៉ុន្មានដោយសារការគ្រប់គ្រងដែលប្រកបទៅដោយធម៌និងភាពឆ្លាតវៃនិស្សិតបានធ្វើឲ្យមុខចំនួនរីកចម្រើនទ្វេដងគេបានក្លាយជាមហាសេដ្ឋីដ៏ល្បីល្បាញបំផុតនៅក្នុងនគរនោះដូចជាពាក្យទំនាយរបស់ហៅមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេខុសពីមហាសេដ្ឋីដទៃនោះគឺនិស្សិតគេមិនដែលបំភ្លេចតាមកំណើតខ្លួនឯងឡើយគេបានត្រឡប់មកវត្តដែលគេធ្លាប់រស់នៅវិញរួចកសាងព្រះវិហារយ៉ាងស្កឹមស្កៃកសាងសាលារៀនសម្រាប់ក្មេងក្រីក្រនិងបង្កើតមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលអ្នកស្រែចម្ការដោយមិនគិតប្រាក់ថ្លៃគេតែងតែប្រាប់ទៅក្មេងវត្តនៅចំនួនក្រោយៗថាមាសប្រាក់គ្រាន់តែជាគ្រឿងលម្អកិត្តិយសនិងសេចក្តីល្អទើបជាទ្រព្យជាប់ខ្លួន
Rương rải ní bằng cọp nơi đầm lai ọp rôm sầm khán đôi chìa. Tìm mũi hiệp chia diễm chia miệt đá nơi chột chày. Miên Wisna là ỏi ná đại ai chui mà nấu đái chơi cho ô bàn lại. Thì bỉ chùm nẹt đắng cứ chia vốn ca riêng xốn thì cục mà chật hẳn đôi chân đi xón đại điện tranh bị lòng quán cứ chấm mua lực hàn kế này biết chột chày. Thì bảy hiệp smart trắng mình chơi slap mình nấu smart trắng đánh từ chuốc từ nẹt chui trong trẻn nâng miền tiêu và đá tâm thá ra xa. Thì bốn cá đằng cốn cá tờ lóp một chuỗi sừng cúng nâng tí tiền lại đạt lóp đo cầm nạt ở diễn từ chiếc cô nạt hóa đá không có khu bồng hón ở đập bò mình nô xịt diệt mình nô mình né ái chấp đảm bị bạt đáy từ tí đáy kia mình trời ruột nữ bạch mình đây sừng khấm nâng ca thật khom đục lại. Rương của mình quán mà hà sẽ thấy chọc đau bò đi bầu. Rương nơi tiến bận đá xá ách đâm rây sò cá bí bầy nế nịch nóng chua nôm bầy hay mà biến miên cho lòng nôm ăn cầm bằng muối đã miên cho mô thà cho lòng của cho xá bầu chĩa tiền nóng cứ chữ hàn xua lửa đẩy đã miên bầy cá riskus ghê bầy mùi nằm tực đẹp lá lấy kênh chó nâng miên sạch lám giống lại cho lòng kênh giang vì rô đần đầm nơi kênh đa cho lòng nồng ní miên sạch đầm rây so mùi ỏng đã miên bèn niềm thá chây rít cho xa bà ỏng mình men chưa đầm rây thô mà đà lại luôn bàn ra bỏ trống so sạch ná đối chia bọc bọc nia khá và xa này thằng cũ miên bọc yêu sợ ngán đấu chưa tập bông cận điển hai lúc đang bị cao quẹn miên bình lứ chàng chẳng đấu chưa bạc sọt ở ấy đai bị xẻ bóng hón cứ nơi lượt ngà ra bỏ trống miên bằng cọp đai mình ní chú là xả đá chưa tập bông bị xả sân miên âm nạc ná ai bên chia mít ai bằng ổ tiếng nâng thua ở đấy miên chi vật triển đách đâm rây xó đánh tới phá âm nạc ní đã bấy chui đo sạch lột tầng uống đáo chất mê tạt hóa bóng phận nếu nó có ngày mũi miên ổ rò mà né miên mô tà sống đá chia bình bày mà né đã miên chùm niên kháng đã ăn tẹt bàn tay chất cũng được bỏ kế ngờ nghịch lúng đời xa ta biết lục lùn kế lư đâm nắng bị buộc nhận đâm nải thám miếng sạch đâm rây xó miền lục rác nâng miên tự bồng bánh chả sống có xâm rạch chấn vừa đâm ná cho bầy trớ tay mình ảnh kế ban đài cạch bầy bằng lá láng nông cuộc của nâng hai slong tình lễ là miếng sẵn cai xà hả rồi hốt đo osbir hả nâng thực hạt nông giật hai nập hiếm đá chất ạch trò lắm chả sống bán đua sần lắm nịch ba mất sần mùi nịch nông cho lông cho là xa bộ chía rối có ban chụp là mỏng cho mối nâng sách cầm rây xó đại trông riêng một hạt tật rống ban khơi chả sống cầm bóng tại đế stop đằng tụ bấy chiếc đằng thả ní trên mình nông có đảo ý có sách cầm rây xó lúc mình ai chấn tụ ai kê slap nụ lại bà ống có ban riêng từ chấn rối có ban prap lúc đột xạ sân bà tật mộc sáo lơ mộc cả sống nâng ra âm nạch bốn bằng cái chụp lại trời tấm đặt bài luôn kịp hòn kế đã sốc đằng tuấn kịp nhập ai rằng kháng
នៅពេលដែលឃើញស្ដេចដំរីសដែលអស្ចារ្យបំផុតនៅចំពោះមុខរបស់គេស្ដេចដំរីសក៏មានបន្ទូលដោយសំឡេងក្រហមថាណែមនុស្សអើយយើងបានសង្គ្រោះជីវិតឯងចូលឯងបរិភោគផ្លែឈើទាំងនេះឲ្យមានកម្លាំងចុះរួចក៏ត្រឡប់ទៅស្រុកភូមិវិញចុះប៉ុន្តែចងចាំទុកណាសេចក្តីសុខនៃទីនេះគឺអាស្រ័យលើការរក្សាការសម្ងាត់បើឯងនាំគ្រោះថ្នាក់មកទីនេះឯងក៏នឹងត្រូវគ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នាឯសុងក៏បានលុតជង្គង់សន្យាអរគុណចំពោះស្ដេចដំរីសទាំងទឹកភ្នែកតាមពិតដែលជាទឹកភ្នែកខ្លាំងភ្លាមពេលត្រឡប់ដល់នគរវិញចាសុងមិនបានរក្សាសន្យាឡើយគេបានចូលទៅគាល់ព្រះរាជាដែលជាស្ដេចសោយរាជដោយអយុត្តិធម៌និងលោភលន់ដូចគ្នាចាសុងបានរៀបរាប់ពីភ្លុកប្រាក់និងត្បូងពេជ្រដែលអាស្រ័យនៅក្នុងក្បាលស្ដេចដំរីសព្រះរាជាក៏បញ្ជាឲ្យលើកកងទ័ពរាប់រយពាន់នាក់រួមជាមួយព្រានព្រៃពូកែឆ្ពោះទៅកាន់ជ្រលងភ្នំអាត់កំបាំងនោះដោយមានចៅសុងជាអ្នកនាំផ្លូវពួកគេបានត្រៀមប្រមូលព្រួយបំពុលនិងអន្ទាក់ដែងនិងសំណាញ់អំមាំដើម្បីចាប់ស្ដេចដំរីសឲ្យបាននៅពេលកងទ័ពមកដល់មេឃតែធ្លាប់តែស្រឡះកាលពីមុនក៏ចាប់ផ្ដើមប្រែពណ៌ជាឈាមសត្វព្រៃទាំងឡាយក៏បានដេញរត់ប្រស្រាចដោយសេចក្តីភ័យខ្លាចស្ដេចដំរីសក៏យាងចេញមកទទួលមុខកងទ័ពដោយភាពអង្អាចប៉ុន្តែក្នុងព្រះទ័យពោពេញទៅដោយការឈឺចាប់ដែលត្រូវបានមនុស្សដែលខ្លួនជួយសង្គ្រោះនោះគេបានក្បត់នឹងការសន្យាព្រួយបំពុលរាប់រយដើមត្រូវបានបាញ់ស្រោចទៅលើស្ដេចដំរីសទោះបីជាមានកម្លាំងមហាសាលប៉ុន្តែស្ដេចដំរីសមិនព្រមប្រើអំណាចដើម្បីសម្លាប់មនុស្សឡើយព្រោះទ្រង់ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវសីលធម៌ព្រះអង្គដួលជង្គង់ចុះសម្លឹងមើលទៅចៅសុងដែលកំពុងឈរកណ្ដាលបំរុងនឹងកាត់ជោគភ្លុកក្នុងវិនាទីនោះស្ដេចដំរីសបានសូត្របណ្ដាសាចុងក្រោយសូត្រយ៉ាងខ្លាំងឡើងថាអោមនុស្សជាតិដ៏លោភលន់អើយចិត្តមេត្តារបស់យើងត្រូវបានពួកឯងជន់ឈ្លីចាប់ពីពេលនេះទៅដីដែលធ្លាប់ត្រជាក់នឹងក្លាយជាភ្លើងទឹកដែលធ្លាប់ថ្លានឹងក្លាយជាឈាមលោកដែលពួកឯងចង់បាននឹងក្លាយជាច្រវាក់ចងជីវិតពួកឯងឲ្យជាប់នឹងទុក្ខសោកអ្នកណាដែលប៉ះពាល់វត្ថុទាំងនេះឲ្យចិត្តទុរគតនឹងត្រូវបាត់បង់សតិសម្បជញ្ញៈនឹងរស់ក្នុងភាពភ័យខ្លាចអស់មួយជីវិតភ្លាមនោះស្ដេចដំរីសក៏បានរលាយបាត់ទៅក្នុងផ្សែងអាប់បន្សល់ទុកតែភ្លុកប្រាក់និងត្បូងពេជ្រនៅលើដីឯចៅសុងបានស្ទុះទៅចាប់យកភ្លុកនោះប៉ុន្តែដៃរបស់គេក៏ចាប់ផ្ដើមឆេះររាលរូបរាងរបស់គេក៏ប្រែជាចម្លែកក្បាលប្រែជាធំភ្នែកក្រឡោតចាប់ផ្ដើមស្រែកហៅរកស្ដេចដំរីសទាំងឈួតវង្វេងម្នាក់ឯងឯកងទ័ពទាំងឡាយបានដណ្ដើមត្បូងពេជ្រគ្នារហូតដល់កាប់សម្លាប់គ្នាឯងហើយស្លាប់រាយប៉ាយពេញព្រៃចំណែកព្រះរាជាដែលលោភលន់ពេលត្រឡប់ដល់វាំងវិញក៏ឃើញនគរខ្លួនឯងត្រូវភ្លើងឆេះកំរោលនិងកើតជំងឺអាសន្នរោគស្លាប់រង្គាលដោយសារតែមេឃមិនបានបង្អុរភ្លៀង
ដោយការពីមុនទៀតនោះឡើយជ្រលងពុទ្ធសាបូជាដែលធ្លាប់តែស្អាតក៏ក្លាយជាទីកន្លែងស្ងាត់ជ្រងំនិងមានគ្រោះថ្នាក់ដែលគ្មានមនុស្សណាគេហ៊ានជន់ឈ្លីទៀតនោះឡើយតម្លៃអប់រំដ៏ជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងរឿងនេះទី1សច្ចភាពជាគ្រឿងលម្អរបស់មនុស្សដែលមិនរក្សាពាក្យសន្យាឬពាក្យសច្ចៈគឺជាមនុស្សដែលគ្មានតម្លៃនិងនាំមកនូវមហន្តរាយដល់ខ្លួនឯងទី2កុំយកអំពើអាក្រក់សងអំពើល្អការដឹងគុណគឺជាគុណធម៌ខ្ពស់បំផុតការរំលឹកគុណចំពោះអ្នកដែលមានគុណលើខ្លួននឹងទទួលបានផលកម្មភ្លាមៗទី3ភាពចង់បានហួសប្រមាណនាំឲ្យមនុស្សងងឹតភ្នែកមិនស្គាល់ខុសត្រូវរហូតដល់ហ៊ានបំផ្លាញសូម្បីតែអ្នកដែលជួយសង្គ្រោះជីវិតខ្លួនទី4មនុស្សមិនអាចរស់នៅបានឡើយបើគ្មានការគោរពការថែរក្សាការការពារការបំផ្លាញធម្មជាតិដើម្បីតែប្រយោជន៍ខ្លួនគឺជាការសម្លាប់ខ្លួនឯងនៅថ្ងៃអនាគតរឿងនិទានបណ្ដាសាស្ដេចដំរីសចប់ដោយបរិបូរណ៍រឿងនិទានរឿងអាណាចក្រនាគនៅក្រោមបាតសមុទ្រកាលពីព្រេងនាយមានភូមិគ្រឹះដ៏ស្ងប់ស្ងាត់មួយស្ថិតនៅក្បែរមាត់សមុទ្រខៀវស្រងាត់ដែលជាកន្លែងសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងភូមិនោះមានយុវជនម្នាក់មានឈ្មោះថាសូវណ្ណគឺជាអ្នកនេសាទដែលមានចិត្តធម៌សុភាពរាបសារនិងមានជំនាញខាងហែលទឹកនិងមុជទឹកយ៉ាងពូកែមិនចាញ់សត្វទឹកឡើយខុសពីអ្នកនេសាទដទៃដែលតែងតែប្រើសំណាញ់ដើម្បីចាប់ត្រីឲ្យបានច្រើនឯសូវណ្ណគេប្រើតែសន្ទូចឬសំណាញ់ដែលមានក្រឡាធំប៉ុណ្ណោះព្រោះសូវណ្ណយល់ថាជីវិតសត្វលោកពិតជាមានតម្លៃហើយការចាប់ត្រីតូចគឺជាការបំផ្លាញនៅពូជពង្សសត្វសមុទ្រទៅថ្ងៃអនាគតថ្ងៃមួយមេឃស្រាប់តែប្រែជាខ្មៅងងឹតខណៈពេលដែលសូវណ្ណកំពុងតែមុជទឹកនិងត្រួតពិនិត្យនៅផ្កាថ្មដ៏ស្រស់ស្អាតនៅឆ្ងាយអំពីច្រាំងព្យុះដ៏ធំដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក៏បានបោកបក់មកយ៉ាងខ្លាំងរលកយក្សកម្ពស់ដូចជាភ្នំក៏បានបោកបក់មកលើទូកតូចរបស់គេបណ្ដាលឲ្យសូវណ្ណលិចចូលទៅក្នុងជម្រៅទឹកដ៏ជ្រៅបំផុតគេបានព្យាយាមតស៊ូជាមួយនឹងកម្លាំងទឹកប៉ុន្តែកម្លាំងធម្មជាតិខ្លាំងពេករហូតធ្វើឲ្យគេសន្លប់បាត់បង់ស្មារតីលិចទៅដល់បាតសមុទ្រខណៈពេលដែលដង្ហើមជិតដាច់ស្រាប់តែមានពន្លឺចាំងមួយផ្លែងក៏បានជះមកគ្របដណ្ដប់នៅរាងកាយរបស់គេសូវណ្ណស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនអាចដកដង្ហើមបាននៅក្នុងទឹកយ៉ាងអស្ចារ្យនៅពេលគេបើកភ្នែកឡើងគេបានឃើញទិដ្ឋភាពដែលមនុស្សលោកមិនដែលនឹកស្មានដល់វាមិនមែនជាបាតសមុទ្รงងឹតឡើយប៉ុន្តែវាជាអាណាចក្រនាគដ៏មហិមានគរទាំងមូលត្រូវបានសាងសង់ឡើងពីត្បូងមរកតនិងមាសសន្លឹកចែងចាំងពន្លឺដូចជាកញ្ចក់សូវណ្ណក៏ត្រូវបាននាំខ្លួនដោយកងទ័ពនាគដែលមានរាងកាយរឹងមាំពាក់អាវក្រោះស្រកានាគនិងកាន់លំពែងមុតស្រួញតម្រង់ទៅកាន់រាជវាំងនៃស្ដេចនាគរាជដ៏សឿមស្កៃនៅខាងក្នុងរាជវាំងដែលតុបតែងដោយខ្យងយ៉ាក់និងផ្កាថ្មចម្រុះពណ៌ស្ដេចនាគឬពុជង្គនាគរាជដែលមានពុកចង្កាពណ៌ប្រាក់
Ồ đó đấy. Nâng biến rịch âm nai khlang khá. Có ban một cổng. Nơi lơ rịch bà láng thức bông bệnh. Trống ban xâm lăng mơ sổ ván. Đói cờ sai bên này đâm một sủi. Rối cơ men bình tủ. Đói xâm lên cờ hấm. Đối chếp cô loạn thà. Nếu mà nổ lột ấy. Anh ai chạm nế. Cứ chít đi kênh lại hàm khoán. Xâm ráp nét đây cổ. Cho hạt quay bàn trên nế. Hiến cho một bổng biển. Đi sakara bạp ní. Ta nế đăng tới tháng. Tù bổng biển anh ai chạm nế. Cứ thôn ngó công rạch nà. Ai số vãnh. Tụ bấy chụp hay nhọp nhọp nòng chấn. Còn tái. Đói tiếp smart rõng. Kì bàn lụt rừng cúng. Ai lái đây cái đây là hàn thà. Bó bất ra ông chê mịch trá. Tụ bằng cúng. Mình ban tăng chấn. Một ông biển nộp lấy. Cứ một tam cầm làm chú. Còn tài khả nông chất tụ bằng cúng. Đang bị đàm mố. Tay của đúng. Nâng sơ lạnh sơ món. Đáy chiếc ghé. Ở bỏ ra ông. Tụ ra bằng cúng. Mình đã bằng phlang chịu bật sạch tấn. Đói nguyên hạt hỏa. Rứ bằng phlang. Thôn thiên ở vấy nụ lại. Bá ra ông vô thả. Tụ bằng cúng miền túng. Sống trung mê tá bên đây phong trò. Ás đạch nế. Cô nhờ nhấm đai bình chấn. Rút mê mình tù làng thả. Dưới ban tam đàn. Nơi tổng vừa đã bỏ nẹ du hải. Nét cứ chê mày nụ chật hóa. Tam bật đấy. Chụp ní. Cả láng đôi xa bay sạch mật dạ. Đại bán lui cho cao plate nế. Đáy chế bật phục tham mập bồ trò chá. Này mà hà sa mọt ní. Ta lẽ túc nông ruông phá đồng phलेง. Nơi khám tức ai nọ. Bởi khá miến cao plate nghệ tí. Sa mốt nâng làng cầm đáy. Sạch tức nâng slám. Hai bị phục lô kháng lễ. Nâng chụp cruốc mà hòn trài. Đói xa con tập nế. Mình ái châu từ chịch nông phलेงbản. Rùa niệm phलेง. Nâng cầm đáy vàng. Sạch nế. Bán sna xôm oi sô hoàn chuối. Trường bàn bột cối. Nếu ông cầm đọt đằng hẻm. Nâng đai tờ có oi sô hoàn. Ai sô hoàn. Có bán thua đầm nài chân biểu vãng. Chlong cắt prây xa rái. Đọc rác. Đại bộ bánh tự đào sát trong lấy. Nâng cho rọt nồm tàu trong yến. Đại miền cho ròn tức bọc bọc làng. Nếu về tự đào rung nồm phलेง. Sô hoàn. Có bán chụp nâng bày sạch mật giá. Đại miền tuộc luôn thông trường té. Nâng miền cao này ra hòm chạy. Đôi chếp ra hào nổ rúa. Quế công phùng krém. Nơi cao này niết dạng tắng. Cá rượt nghi dạng khlang khá. Có bán chấp vào đàm. Bày sạch mất. Bán pra pra hạt đáy. Rồi bỏ về nốt. Rồi vót bọc sổ quảnh. Tầm tái đôi phiếp hơi khái. Nâng phiếp rồi hạ rồi huấn. Sô vánh có bàn kịch hón. Nâng pra ai ta có. Gặp đạch đáy. Rồi bỏ bày sạch bọc mà đòn mùi. Ai bày sạch mấn. Khăn chẳng kháng. Phía bên trên tực mà ngọn ngấn. Đâm bấy bật nơi sô vánh. Thì nóng giật hai nập hiệp đọc rùa thân nặng ní. Sô vánh. Mình bán phải khạc. Rứ slon slao lại. Khi bạn bật nén. Hãy có pra nhìn đắng. Để kê lọc hạt mùi tức tăng bị tối. Đâm bày xám. Nếu cho lần ná rồi bỏ tật. Nếu bê bê sạch mật giá. Tụt máu. Kế cái tên ông cầm nế. Đại bệnh chính con lưu chăng nhận lãng. Rối trong phần bê sạch nốt. Rồi hốt đo vìa sơ làng cảng. Nâng chư chắp dần lãng. Rối rụt việc luôn bạch ấy. Nịch nông chùm rơi nơi nông phलेง. Sô vãnh. Có ban dọc đà phần nế. Rồi lọp một cánh vang địa bỉnh. Đói kiếp chốt chạy. Nếu biết ai cao phần nế. Rồi bán đã cho con lại đàm vĩnh. Phần lứ bò khiêu từ chát. Có ban xài phía. Việc bánh mà hà xa món. Tức xa món. Đáy bốc bên trổ. Có prái chia từ chát. Nâng ngọt sạch bánh phliềm. Đạch nế. Miên xích đấy đây o trực lãng. Rồi hốt mình ra bằng tu thả. Né cha sô vãnh.
អ្នកគឺជាសម្លាញ់ដ៏ល្អបំផុតនៃអាណាចក្រនេះចូលយកមាសប្រាក់និងត្បូងពេជ្រទាំងនេះទៅចុះដើម្បីឲ្យអ្នករស់នៅដែលមានសេចក្តីសុខពេញមួយជីវិតតែសវណ្ណក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំរួចក៏ឆ្លើយថាបបិទ្ធព្រះអង្គទូលបង្គំមិនចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះឡើយទូលព្រះបង្គំសូមត្រឹមតែឲ្យព្រះអង្គមេត្តាការពារអ្នកនេសាទនៅក្នុងភូមិទូលព្រះបង្គំឲ្យពួកគាត់មានសុវត្ថិភាពអំពីព្យុះភ្លៀងនិងសូមឲ្យមានត្រីបង្កបង្កើនផលសម្រាប់ពួកយើងរស់នៅបានសមរម្យតែប៉ុណ្ណោះដោយសារទឹកចិត្តដ៏ថ្លៃថ្លានិងភាពមិនលោភលន់នេះស្ដេចនាងក៏បានសម្រេចចិត្តជូនសុវណ្ណមកកាន់មាត់ច្រាំងវិញចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកអ្នកភូមិដែលនេសាទតែងតែឃើញសមុទ្រស្ងប់ស្ងាត់ជានិច្ចហើយនៅពេលដែលសុវណ្ណចេញទៅនេសាទត្រីធំធំតែងតែហែមកក្បែរទូគេដោយមិនខ្លាចញញើតសុវណ្ណបានខ្លាយជាអ្នកមានម្នាក់តាមរយៈការលក់ត្រីអាចទទួលបានដោយស្របច្បាប់និងបានជួយសង្គ្រោះអ្នកក្រីក្រជាច្រើនដែលរស់នៅក្នុងភូមិនោះតម្លៃអប់រំនៅក្នុងរឿងមួយនេះទី1សុវណ្ណហ៊ានប្រថុយជីវិតដើម្បីសង្គ្រោះពិភពលោកនិងសត្វលោកដទៃដែលបង្ហាញពីទឹកចិត្តនៃវីរបុរសពិតប្រាកដទី2គុណធម៌និងអំពើល្អការដែលសុវណ្ណស្រឡាញ់ធម្មជាតិនិងមិនបំពានសត្វទាំងបានធ្វើឲ្យគេទទួលបាននៃការជួយសង្គ្រោះវិញពីស្ដេចនាងអំពើល្អមិនដែលសាបសូន្យឡើយទី3ការដោះស្រាយបញ្ហាដោយប្រើបញ្ញាដូចជាការបិទភ្នែកឬស្ដាប់នៅចលនាទឹកតែងតែមានប្រសិទ្ធភាពជាងការប្រើកម្លាំងបាយប្រយុទ្ធទី4ភាពមិនលោភលន់បើទោះបីជាមានឱកាសបានខ្លាយជាសេដ្ឋីដោយងាយការចេញពីមាសប្រាក់ក្នុងវាំងនាគក៏ដោយក៏សុវណ្ណនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវភាពស្មោះត្រង់និងមិនចង់បានរបស់ដែលលើសពីសមត្ថភាពខ្លួនដែលនាំឲ្យគេទទួលបាននូវសេចក្តីសុខនិងកិត្តិយសជារៀងរហូតតទៅរឿងនិទានរឿងអាណាចក្រនាគក្រោមបាតសមុទ្រចាប់ដោយបរិបូរណ៍រឿងនិទានរឿងទេវតាធ្លាក់ខ្លួនក្នុងភូមិមនុស្សកាលពីព្រេងនាយនៅលើឋានសួគ៌ជាន់ទី7ដ៏ត្រកាលមានទេវតាមួយអង្គទ្រង់ព្រះនាមថាមនីសក្កៈព្រះអង្គមានរូបថោមស្រស់សង្ហាលើសទេវតាដទៃក្រងសម្លៀកបំពាក់ទឹកពណ៌មាសភ្លឺចិញ្ចើមចិញ្ចាចនិងមានฤទ្ធិអំណាចអាចចង្អុលភ្លៀងបង្កើតខ្យល់តាមចិត្តប្រាថ្នាប៉ុន្តែដោយសារតែការរស់នៅក្នុងភាពហឺហាស៊ីវិល័យហួសហេតុមនីសក្កៈបានក្លាយជាទេវតាដែលមានចិត្តអំនួតខ្លាំងក្លាព្រះអង្គតែងតែសម្លឹងចុះមកភពផែនដីរួចក៏ពោលពាក្យប្រមាថថាអោមនុស្សលោកជាសត្វលោកថោកទាបរស់នៅត្រដកចលក្នុងពួកជ្រាំនៃកិលេសនិងងងខ្លៅណាស់និងទន់ខ្សោយបំផុតជីវិតរបស់ពួកគេគ្មានតម្លៃសូម្បីតែបន្តិចបើធៀបនឹងពួកយើងដែលជាពួកទេវតាការប្រមាថនេះក៏បានលើទៅដល់ព្រះឥន្ទ្រាដែលជាស្ដេចនៃទេវតាដើម្បីដកខាត់ចិត្តគំនិតដែលពោពេញទៅដោយអំនួតនេះព្រះឥន្ទ្រាធិរាជក៏បានដាក់បណ្ដាសាឲ្យមនីសក្កៈចូលមកកើតក្នុងភូមិមនុស្សនៅក្នុងសភាពជាមនុស្សសាមញ្ញម្នាក់ដោយគ្មានឫទ្ធិអំណាចគ្មានសម្លៀកបំពាក់ទិព្វនិងគ្មាននរណាម្នាក់ដែលស្គាល់នោះឡើយព្រះឥន្ទ្រាក៏មានបន្ទូលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរថាមនីសក្កៈបើអ្នកគិតថាខ្លួនឯងខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគេ
ចូលអ្នកទៅរស់នៅជាមនុស្សឲ្យបានមួយឆ្នាំបាទអ្នកអាចរៀនពីតម្លៃនៃជីវិតការឈឺចាប់និងក្តីមេត្តាចំពោះអ្នកដទៃបាននោះទើបយើងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកត្រឡប់មកសួគ៌វិញប៉ុន្តែបើអ្នកមិនអាចនោះទេអ្នកនឹងត្រូវរលាយសាបសូន្យនៅក្នុងភពមនុស្សនេះជាយូរអង្វែងរីឯមនីសកាច់ក៏បានភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងនៅព្រឹកព្រលឹមមួយក្នុងសភាពដេកផ្ងានៅលើដីខ្សាច់ក្បែរមាត់ស្ទឹងនៃភូមិមួយដែលមានឈ្មោះថាភូមិវាលធំពេលដែលទ្រង់ព្យាយាមក្រោកឈរទ្រង់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនប្រាណធ្ងន់ពីធម្មតាទ្រង់ព្យាយាមសូត្រមន្តដើម្បីហោះឡើងទៅលើពេញប៉ុន្តែគ្មានអ្វីកើតឡើងដៃជើងដែលធ្លាប់តែទន់ភ្លន់បែរជាមានស្នាមឆោតនិងប្រឡាក់ដីមនីសកាច់ក៏ស្រែកបញ្ជាទៅកាន់អ្នកភូមិដែលកំពុងដងទឹកនៅមាត់ស្ទឹងនោះថាអ្នកណាជួយខ្ញុំជាទេវតាចាប់យកអាហារទឹកមកឲ្យខ្ញុំភ្លាមរីឯអ្នកភូមិដែលលើដូច្នោះក៏នាំគ្នាសើចក្អាកក្អាយបុរសម្នាក់ក៏បានពោលឡើងថាណែបងប្រុសបើសិនជាទេវតាមែននោះហេតុអ្វីក៏ស្លៀកពាក់ដាច់ដោយដូចជាអ្នកសំទានបែបនេះឆាប់ទៅរកការងារធ្វើទៅទើបមានបាយហូបពេញមួយថ្ងៃដំបូងមនីសកាច់ដើររហែរហូតពេញភូមិហៀបឃ្លានក៏ចាប់ផ្ដើមលុកលុយក្រពះដែលមិនដែលស្គាល់រសជាតិអាហាររបស់មនុស្សពោះរបស់ទ្រង់ក៏ចាប់ផ្ដើមយំគ្រូគ្រូដែលជាអារម្មណ៍ដែលទ្រង់មិនដែលជួបប្រទះនៅក្នុងជីវិតជាទេវតាយប់ដំបូងទ្រង់ត្រូវបង្ខំចិត្តដេកក្រោមរោងចាំស្រែចាស់មួយដែលមានមុខខំនិងខ្យល់រងាបោកបក់រហូតដល់ញាប់ខ្លួនទឹកនៃដំបូងនៅក្នុងជីវិតក៏បានស្រក់ចុះមកហេតុអ្វីបានជាជីវិតមនុស្សពិបាកយ៉ាងនេះចុះបើខ្ញុំស្លាប់តើនឹងមានអ្នកណាដឹងទេតើនេះជាអ្វីដែលមនុស្សលោកជួបប្រទះរាល់ថ្ងៃមែនទេលុះព្រឹកឡើងមានក្មេងស្រីម្នាក់មានឈ្មោះថាមេលាដែលជាកូនស្រីអ្នកភូមិក្រីក្របំផុតក៏បានដើរកាត់រោងមួយនោះនាងឃើញបុរសកំសត់ដេកញ័រទៅត្រេកនាងក៏បានហុចបាយចិញ្ចប់ដែលខ្ចប់នឹងស្លឹកចេកមកឲ្យគាត់មេលាក៏បានញញឹមយ៉ាងស្រស់ស្រាយរួចនិយាយថានៃលោកពូប្រហែលជាឃ្លានខ្លាំងហើយម្ដាយរបស់ខ្ញុំឲ្យយកបាយមកជូនទោះវាមិនសូវឆ្ងាញ់ហើយមានតែត្រីងៀតបន្តិចបន្តួចតែវាអាចធ្វើឲ្យលោកពូអាចមានកម្លាំងបានមនីសកាច់ក៏ចាប់ផ្ដើមបរិភោគបាយនោះទាំងទឹកភ្នែកហូរជោគពណ៌គេមិនដែលគិតថាបាយមួយដុំដែលមានរសជាតិប្រៃឡំបែរជាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាជាងភោជនាហារនៅលើសួគ៌ទៅទៀតព្រោះវាជាអាហារដែលជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់គាត់ចាប់ពីថ្ងៃនោះមកមនីសកាបានសុំស្នាក់នៅនិងជួយការងារពុកម្ដាយមេលាដើម្បីដូរនឹងអាហារនិងកន្លែងស្នាក់នៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអតីតទេវតាអង្គនេះក៏បានរៀនអ្វីជាច្រើនគាត់បានរៀនពីរបៀបជន់អង្កររបៀបកាប់ឈើដុតធ្នូនិងរបៀបស្ទូងស្រូវនៅក្រោមពន្លឺថ្ងៃក្តៅហែងរហូតដល់ឆេះស្បែកគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់ថាអាហារដែលមនុស្សម្នាក់បានហូបនោះគឺដូរមកដោយញើសហើយនឹងឈាមគាត់បានឃើញអ្នកភូមិជួយគ្នាជួសជុលផ្ទះដែលត្រូវខ្យល់បក់រលំបើទោះបីជាពួកគេ
មិនមែនជាបងប្អូនបង្កើតក៏ដោយគាត់បានឃើញស្ត្រីម្នាក់សុខចិត្តចែករំលែកទឹកតែមួយទ័លចុងក្រោយឲ្យទៅកូនក្មេងដែលកំពុងស្រេកទឹកគាត់លែងមានចិត្តត្រឡោនគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀនអត់មុននិងការឈឺចាំនិងភាពនឿយហត់មនីសកាចាប់ផ្ដើមយល់ថាអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់មើលងាយពីមុនតាមពិតគឺជាក្តីស្រឡាញ់ការអត់ឱននិងការលះបង់ដែលជាឫទ្ធិអំណាចពិតប្រាកដដែលពួកទេវតាមិនដែលស្គាល់លុះចិត្តគ្រប់ការកំណត់មួយឆ្នាំស្រាប់តែមានគ្រោះរាំងស្ងួតយ៉ាងខ្លាំងអាក្រក់ដែលមិនធ្លាប់កើតមានឡើងនៅក្នុងភូមិវាធំលៀងមិនបង្អល់ចុះមកជាច្រើនខែមេឃឡើងពណ៌ក្រហមដូចជាភ្លើងស្រែចម្ការក៏ចាប់ផ្ដើមប្រេះក្រហែងទឹកក្នុងស្ទឹងក៏រីងស្ងួតដល់បាតអ្នកភូមិក៏ចាប់ផ្ដើមដាច់ស្បៀងនិងធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាបន្តបន្ទាប់ថ្ងៃមួយខណៈដែលមនីសកាកំពុងតែដើររកទឹកដើម្បីយកមកឲ្យមេលាដែលកំពុងគ្រុនក្តៅគាត់បានប្រទះឃើញបុរសចំណាស់ម្នាក់ដែលមើលទៅដូចជាអ្នកដំណើរដែលអស់កម្លាំងខ្លាំងដែលដួលសន្លប់នៅចំពោះមុខគាត់ក្នុងដៃមនីសកាមានទឹកតែមួយទ័លតូចប៉ុណ្ណោះតែគាត់ខំដើររកយ៉ាងឆ្ងាយសម្រាប់ឲ្យមេលាក្នុងចិត្តមនីសកាបានគិតយ៉ាងខ្លាំងថាមេលាកំពុងឈឺបើនាងមិនបានទឹកនេះទេនាងអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែលោកតាត្រេតត្រោតម្នាក់នេះបើមិនបានទឹកឥឡូវនេះទេគាត់នឹងត្រូវស្លាប់នៅចំពោះមុខយើងជាមិនខានដោយចិត្តក្តីមេត្តាដែលកើតឡើងចេញពីបេះដូងពិតប្រាកដមនីសកាសុខចិត្តលះបង់ទឹកនោះគាត់បានលើកក្បាលបុរសចំណាស់នោះឡើងរួចយកទឹកទៅបញ្ច្រកមាត់ឲ្យគាត់បន្តិចម្ដងរហូតដល់គាត់ដឹងខ្លួនវិញមនីសកាក៏បានញញឹមដោយក្តីសុខទោះបីជាខ្លួនឯងស្រេកទឹកស្ទើរតែដាច់ខ្យល់ស្លាប់ក៏ដោយនៅខណៈនោះឯងពន្លឺចិញ្ចាចពណ៌មាសដែលមានភាពត្រចះត្រចង់មួយក៏បានជះចេញពីខ្លួនមនីសកាបុរសចំណាស់នោះបានប្រែក្រឡាជាព្រះឥន្ទ្រាដ៏មានរិទ្ធព្រះឥន្ទទ្រង់ញញឹមយ៉ាងស្រស់សប្បាយរួចមានបន្ទូលទៅថានាងមនីសកាអ្នកបានរៀនចប់សពគ្រប់ហើយអ្នកមិនត្រឹមតែរៀនរស់ជាមនុស្សទេតែអ្នកបានរៀនពីតម្លៃនៃបេះដូងអ្នកសុខចិត្តលះបង់ជីវិតខ្លួនឯងនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដើម្បីសង្គ្រោះអ្នកដទៃដែលមិនស្គាល់គ្នានេះហើយជាអំណាចទិព្វដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរំពេចនោះរូបរាងរបស់មនីសកាក៏បានត្រឡប់ជាទេវតាដ៏ស្អាតសង្ហាវិញភ្លាមគាត់បានហោះឡើងទៅលើមេឃប៉ុន្តែមុននឹងចាកចេញទៅគាត់បានមកមើលអ្នកភូមិដែលធ្លាប់ជួយសង្គ្រោះគាត់មនីសកាបានលើកដៃសូត្រមន្តបង្អុរទឹកភ្លៀងទិព្វយ៉ាងខ្លាំងមកលើភូមិវាធំព្រាមនោះស្មៅចាប់ផ្ដើមដុះទឹកស្ទឹងចាប់ផ្ដើមហូរនិងអ្នកភូមិដែលឈឺនោះក៏ចាប់ផ្ដើមមានកម្លាំងមាំមួនឡើងវិញមនីសកាបានត្រឡប់ទៅសួគ៌វិញប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនមែនជាទេវតាអំនួតដោយកាលពីមុនទៀតឡើយព្រះអង្គក្លាយជាទេវតាដែលតែងតែជួយសង្គ្រោះមនុស្សលោកនិងមានចិត្តសន្ទាបខ្លួនជានិច្ចតម្លៃអប់រំនៅក្នុងរឿងមួយនេះទី1ទោះបីជាគេក្រគេល្ងងឬក៏គេទន់ខ្សោយក៏ពួកគេមានតម្លៃនៅក្នុងនាមជាមនុស្សនិងមានក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងមិនអាចមើលរំលងបានទី2រិទ្ធអំណាចមន្តអាគមមិនអាចឈ្នះចិត្តមេត្តានិងការលះបង់បានឡើយទី3
រឿងមួយនេះបង្ហាញពីការតបស្នងគុណមនីសកាបានជួយសង្គ្រោះអ្នកបំវិញបន្ទាប់ពីពួកគេបានជួយគាត់ក្នុងគ្រាលំបាកទី4ការឈឺចាប់និងការលំបាកគឺជាគ្រូដ៏ល្អបំផុតដែលបង្រៀនឲ្យយើងចេះដាក់ខ្លួននិងយល់ពីតម្លៃនៃអ្វីដែលយើងកំពុងមានរឿងនិទានរឿងទេវតាធ្លាក់ខ្លួនក្នុងពំមនុស្សចត់ដោយបរិបូរណ៍